Hi, welcome to my second PUC mathematics video class. So today, once again, the same thing, one of the point, integration of different methods we are going to discuss today. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ 6 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ 6 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ we already discussed and also read all those things one by one, and also another one of the videos we are going to discuss the different methods of integration. But today we have discussed the one of the most important point in particular examination. We are asking 3 marks question. Sometimes in one of the 2017 March we are asking 8 marks of this method. One is 5 marks question, another one is 3 marks question. Totally we are asking 2 questions, total it is 8 marks. But it is not possible. Sometimes it is one of the special case we are asking such type, but in one of the coming examination it is not asking. So in such type of questions, totally 2 questions is not asking, only the 1 question is asking for this method. So that is integration by partial fraction. Integration by partial fraction. So integration is okay. But what about partial fraction? So, ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC, so it is not there in partial fraction. Now partial fraction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. But before going to discussion of partial fraction, we can discuss 2-3 points. What type of points? So before that, we have discussion of this method. First, rational fraction. Rational fraction, the first point. Now you are going to understand the partial fraction. Before that, we can understand or we can discuss what is rational fraction. Rational fraction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು rational fraction ಅಂದ್ರೆ? You see, it's very simple. Rational fraction means, so it is one of the situation, the polynomial of the form, the polynomial equation of the form, the polynomial equation of the form, the polynomial equation of the form px by qx is called rational fraction. But what about px and qx? It is a polynomial in x.
px and qx are polynomial units. If any two polynomials can be written in this form, such one of the equations, such one of the formation of mathematics step, it is rational fraction. So example you see, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ x square plus 2 divided by x cube plus 3 3x minus 1. So another one is x minus 1 by x plus 2 x square plus 2 like this. So ಈ ತರ ಏನು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷ? The given one of the rational fraction, how it can be said this is a proper? It's very simple. So this is px, so this is px, this is qx. Any rational fraction is said to be a proper fraction if degree of px is less than degree of qx. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎರಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡಿಗ್ರಿ 2 ಇದು ಡಿಗ್ರಿ 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಇದು ಡಿಗ್ರಿ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. x square minus 1 by x square plus 1 like this. So this is both the degrees, this is also 2, this is also 2. So this is not a proper fraction, this is proper fraction, this is also ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ px ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ qx. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಡು ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್. What is improper? Proper. So third one is improper. Improper fraction. What is improper fraction? Improper fraction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ it's very simple, the same dialogue. Improper fraction is a rational fraction. The degree of px is greater than or equal to degree of qx. It's very simple. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು discussion of partial fraction, you can understand the 3 points. One is rational fraction, second one is proper fraction, third one is improper fraction. So rational fraction andre if any two polynomial can be written in the form of px by qx is called rational fraction. Proper fraction means in a proper fraction can be defined as in a rational fraction the degree of px is less than degree of qx. Improper fraction adon bitte reverse. Improper fraction can be defined as the degree of px is greater than or equal to degree of qx. So ee ತರ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ rational fraction, proper fraction, improper fraction ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಏನು, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್
ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳ್ಕೋದು. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೇನ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, you see, now you are going to discuss the one of the original points, what is there in one of the second PUC. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ one of the rational fraction is called ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸಾರಿ, ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ can be defined as a partial fraction can be defined as a proper fraction can be expressed into 2 or more proper fraction. Can be expressed into 2 or more proper fraction. Is called ಇದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನು? ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಂಟು 2 or more proper fraction is called resolving into partial fraction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಏನನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪ್ ಟು 80% ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಒಂದು 80 ಭಾಗ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರನ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅದ್ರಾಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅದ್ರಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡದಾಗೇನೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಗೋಬಹುದು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು, ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಅವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ.
the one of the point. So the next one of the point is rules are the following resolving into partial fraction. Rules are following resolving into partial fraction. Resolving into partial fraction. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಈ ತರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. The one of the proper fraction, non-repeated linear term in one of the denominator. Non-repeated proper fraction ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಲೀನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಲೀನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಿರ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಇದು ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ, ನೋಡಿ ಇದು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ 1, ಇದು ಲೀನಿಯರ್, ಎರಡು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ 2, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್. ಇದು 2 ಆಯ್ತು, ಇದು 1 ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೇರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೇರೆ, ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 2, 3 ಒಂದೇ ತರ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ, ಇವು ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ವಿತ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ 3 ಅಥವಾ 4 ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ
x minus a, x minus b, x minus c ಈ ತರ ಇದ್ರೆ this one can be written as a divided by x minus a plus b divided by x minus b, x minus b plus c divided by x minus c ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಈಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೇವಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರ್ತವೆ, ಈ ತರ ಇದ್ದು ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು px ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ qx ಪ್ಲಸ್ r divided by, it can be written as x minus a into ax square plus bx plus c. ಈ ತರ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ a it can be written as a divided, ನೋಡಿ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್. ಸೊ a divided by x minus a, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ bx plus c whole divided by ax square plus bx plus c. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಷಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೊಸದು, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಷಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಷಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಷಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ. So dear students, so now we are going to discuss one of the problems. ನಾನೀಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 18 ಮಾರ್ಚ್ 2018 ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ 2018 ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಏನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ integration of dx by x plus 1 into x plus 2. ಇದು 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಆಫ್ಟರ್ discussion of partial fraction, so it is the integration is very easy. It is one of the substitution method or direct integration. We can get easy step, but before that the one of the steps of partial fraction is different. avana ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ in this method ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ರಿಪೀಟ್ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬೇರೆ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪಾರ್ಷಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ BSc ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಅಚೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋ ಡೌಟ್ ಹೇಳಲೇಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಯಾವ ತರ ಹುಡುಗ ತಾಣದನ್ನು ಅಂತ ನೋಡೇನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬಲ್ಲ, ಇವ್ನು ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹುಡುಗನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆತರ. ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಷಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು 1/x+1 ಇಂಟು x+2. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಷಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1/x+1 ಇಂಟು x+2 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ a/x+1 ಪ್ಲಸ್ b/x+2. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್. You are going to find out the a and b value by using the steps of partial fraction. Partial fraction ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ in equation 1 both side bs ಅಂದ್ರೆ both side multiplied by x+1 into x+2. ಎರಡು ಕಡೆನು x+1 into x+2 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ x+1 x+1 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು 1. ಇಲ್ಲಿ a ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ x+1 x+1 ಹೋಗುತ್ತೆ, a ಆಫ್ x+2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ b ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ x+2 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು x+1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ a ಮತ್ತೆ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. a ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ b 0 ಆಗಬೇಕು, b ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ a 0 ಆಗಬೇಕು. First we can find out the value of a. ಹಾಗಾದ್ರೆ the b is 0. But b ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ x+1. ಸೊ x ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ put x is equal to -1. x is equal to -1 ಕೊಟ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ x is equal to -1 ಥ್ರೂಔಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ in equation 2 put x is equal to -1. x equals -1 ಕೊಟ್ರೆ 1 equals a of -1 plus 2 plus b of -1 plus 1. So this is 1 of a, it is 1, -1 plus 2, it is 1. So b of 0. So it will bit out. So therefore a is equal to what? 1. So either. ಹಾಗೇನೆ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ a ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗಬೇಕು. So once again the equation 2 ನಲ್ಲಿ put x is equal to -2. x equals -2 ಕೊಟ್ರೆ this will be 0. x is equal to -2 ನ ಥ್ರೂಔಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. in equation 2 ನಲ್ಲಿ that is LHS 1 is equal to a of -2 plus 2 plus b of -2 plus 1. This is nothing but 1 of a of 0 plus b of -1. So that is 1 is equal to -b. Therefore b is equal to what? -1. This is the problem. So this a and b value are substituted in equation 1. Equation 1 ರಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದಾಗ 1/x+1 into x+2 is equal to a is nothing but 1/x+1, b is nothing but -1/x+2 like this. Okay. So this is the problem of partial fraction. ಈ ತರ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪಾರ್ಷಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್. ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಷಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 is equal to integration of dx by x plus 1. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dx by x plus 2. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dx by x plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ x plus 1 ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆದ್ರೆ ಡಿಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಗೆ 0. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು x plus 2 is equal to dt by t. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ x plus 1 t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ dx ಗೆ dt ಬಂತು ಮೈನಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ dp ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಇದು dp ಇದು p. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dx by x ಅಂದ್ರೆ log x. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dt by t ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಇದು ಲಾಗ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲಾಗ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಂ ಬೈ ಎನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಜಾಗದಾಗೆ ಟಿ ಇದೆ, ಎನ್ ಜಾಗದಾಗೆ ಪಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಟಿ ಬೈ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಗ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟಿ? ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ತರದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೋಡೋಕೆ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಈ ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿದಂಗೆ ನೀವು ಸೋಮಾರಿಗಳಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ 2018 ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ. The one of the next second problem is evaluate integration of x by x minus 1 into x minus 2 into dx. So this is one of the problem. ಇದನ್ನ 2016 ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು? 3 ಮಾರ್ಚ್. 2016 ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹಾಗೇನೆ ಇದನ್ನು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಈ ತರ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೆಥಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ.
x by x minus 1 into x minus 2. It is already taken in one of the denominator. It is non-repeated linear. And this one can written once again the same first rule. A by x minus 1 plus b by x minus 2. So this is equation 1. So equation 1, both sides multiplied by x minus 1 into x minus 2. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ x is equal to a of x minus 2 plus b of x minus 1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ x minus 1 x minus 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒಂದು x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ x minus 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x minus 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು x minus 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ b 0 ಆಗಬೇಕು. b 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x minus 1 ಇದೆ. put x is equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ? put x is equal to 1. x is equal to 1 ಕೊಟ್ರೆ the b value is 0. So you see 1 is equal to a of 1 minus 2 plus b of 1 minus 1. 1 is equal to a of minus 1 plus b of 0. So therefore 1 equals minus a. A is nothing but what? So it is minus. ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ b ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಾದ್ರೆ a 0 ಆಗಬೇಕು. once again the equation 2 ನಲ್ಲಿ put x is equal to 2 ಅಂತ. x is equal to 2 ಆದ್ರೆ equation 2 ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ x is equal to 2 ಇದೆ equals a of this is 0 no doubt. ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. so b of 2 minus 1, so that is 2 of b of 1. So therefore b is equal to what? It is 2 like this. So ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So then one of the next days okay. So a and b value are substituted in equation 1. So equation 1 becomes what? x by x minus 1 into x minus 2 is nothing but a. Is nothing but a. A andre, so here it is minus 1. Minus 1 by x minus 1 plus b. B is nothing but 2. 2 divided by x minus 2. So ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ 2 by x minus 2 minus 1 by x minus 1. So it is x divided by x minus 1 into x minus 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x into dx divided by x minus 1 into x minus 2 is nothing but 2 of integration of dx by x minus 2 minus integration of dx by x minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟು t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪುಟ್ಟು t ಆದ್ರೆ t is equal to x minus 2 ಆದ್ರೆ dt is equal to dx. ಇಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲ್ಲ. p is equal to x minus 1 ಆದ್ರೆ dp is equal to dx. ಇಲ್ಲೇನು ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 2 into log of x minus 2 minus log of x minus 1 plus c. So third of logarithm ಪ್ರಕಾರ 2 log x minus 2 third of logarithm ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? log m to the power of n is equal to n log m ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಈ 2 ಈ ಪವರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ log ಅಲ್ಲಿ x minus 2 whole square minus log x minus 1 plus c. Once again the one of the second law of logarithm log m minus log n is equal to log m by n ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ this is nothing but log of x minus 2 whole square divided by x minus 1 plus c. This is nothing but x into dx divided by x minus 1 into x minus 2. So this is also one of the second problem. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಇಷ್ಟು. ಇದಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ತರ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ.
ಇದನ್ನು ಸಮೇತ 2017 ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿದೆ. Okay, so here in this method, the one of the second problem. The one of the second problem is evaluate integration of cos x into dx divided by 1 minus sin x into 2 minus sin x sin theta. ಇದನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಂತೂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾದ್ರು. ಕೇಳದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರೋರು ಏನಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಹೋದರರೇ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ cos x into dx is nothing but 1 minus sin x into 2 minus sin x. This is nothing but this is dt of 1 minus t of 2 minus t. ಈ ತರ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಯಾವ ತರ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dx ಬೈ 1 minus x into 1 minus 2 minus x ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏನು 1 by 1 minus t into 2 minus t. So this is nothing but a divided by 1 minus t plus b divided by 2 minus t. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ both side multiplied by 1 minus t into 2 minus t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಹೀಗೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು 1, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆಫ್ 1 minus t ಹೋಯಿತು, 2 minus t ಹೋಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಫ್ 2 minus t ಹೋಯಿತು, 1 minus t, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಪುಟ್ t is equal to ನೋಡಿ ಬಿ 0 ಆಗಲ್ಲ, ಎ ಬರಬೇಕು, ಟಿ ಗೆ 1 ಕೊಡಿ. t ಗೆ 1 ಕೊಟ್ರೆ 1 is equal to a of 2 minus 1 plus b of 0. This is nothing but 1 is equal to a of 1. Therefore a is nothing but what? 1. ಆದರೆ a ಮತ್ತು b ಬರಬೇಕು, a 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು a 0 ಆಗಬೇಕು, b ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ t is equal to 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Once again 1 is equal to a of 0
plus b of 2 minus 1, sorry, 1 minus 2. So that is 1 is equal to b of minus 1. So therefore b is nothing but minus 1. So here at the b value equation 1 subtract ಮಾಡಿ, we get 1 by 1 minus t into 2 minus t is equal to a is nothing but what? 1 by 1 minus t. B is nothing but what? Minus 1 by 2 minus t. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು dt ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ dt by 1 minus t of 2 minus t is equal to integration of dt by 1 minus t minus integration of dt by 2 minus t in ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟು ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 minus t dp is equal to 1 is 0, it is minus dt. ಅಂದ್ರೆ it is minus dp is equal to t 1. ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲೂ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 minus t ಈ ಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ dp is equal to minus dp ಆಗುತ್ತೆ, dt ಆಗುತ್ತೆ. minus dp is equal to it is plus dt. So now it is nothing but minus dp by p. ಇದು dt ಗೆ it is also minus dp by p ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಾರಿ ಇದು p ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ತಗೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಕೂಡಿ ಕಳಿ ಏನೇನು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. q it is dq it is minus dq. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ q. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಪಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is log of q is nothing but what? 2 minus t, and also p is nothing but what? 1 minus t plus c. But what about t? T is nothing but t ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ? It is sin x is ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಇದೀನ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದ್ಸರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. 2014ರಿಂದ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರೋದು 2020 ಅವನಿಗೆ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14 ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದೆ. 14 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 14 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ NCERT ಏನ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ 14 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನು ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ COVID-19 ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನವರು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದಂಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಡಮಾರ್ ಅನ್ನಂಗೆ. ಓ ಹೌದಾ ಇದಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1, 2, 3, 4 ಸರಿ ಓದ್ತಾ ಈ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ನಾನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ನೀವು ತಮಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ದಾಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬಂತ ಕೇಳೋದು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಂದ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮೆಥಡ್ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಸಂತ್ VK ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ SKRS ಕಾಲೇಜ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 7ರಿಂದ 8 ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ನ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ CET ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೀವೇನ್ PUC 7 ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ CET 7 ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓದ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು.